નર્મદા જિલ્લાના સાગબારાના ખોપી ગામમાં જે આદિવાસીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે તેમાં કહેવાય શું છે આપણે જોઈને આવ્યા છે કે ત્યાં મનસુખ વસાવા જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 7 વખતના સાંસદ છે તેમનો સપોર્ટ છે. દર્શના જે ત્યાં દેશમુખ છે તેમનો પણ સપોર્ટ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સંપૂર્ણ સપોર્ટ દેખાય છે, પણ લાગે છે કે જંગલ વિભાગ આ સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને ઘોડીને પી ગયો છે. એટલે એવું કહેવાય કે જે કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ નથી કરી શકી રહ્યા તે કામ વિપક્ષના નેતાઓ એટલે કે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતા સંદીપ માંગરોળા તો પહોંચ્યા હતા. તેમણે જંગલ વિભાગના અધિકારીઓને બોલાવ્યા, દસ્તાવેજો ચકાસ્યા અને ખેડૂતોને કહ્યું કે તમારા દસ્તાવેજ જે છે તે પ્રોપર છે, તમે ખેતી કરી શકો છો. પણ અધિકારીઓ ટસથી મસ થવા તૈયાર નહોતા. અધિકારીઓ કહ્યું કે આ દસ્તાવેજો અમારે તપાસવા પડશે, મૂળ દસ્તાવેજમાં છે કે નહીં. ત્યાં સુધી કીધું કે આ ખેડૂતો કદાચ ખોટું પણ કર્યું હોઈ શકે છે. આ તમામ બાબતે એક વાત તો સાબિત થાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓનું સરકારના અધિકારીઓ સામે, કર્મચારીઓ સામે ઉપસતું નથી, પણ વિપક્ષના નેતાઓ ત્યાં બોલાવીને પૂછી શકે છે, જોઈ શકે છે, તમામ બાબતોને એક્સરસાઇઝ કરાવી શકે છે અને અધિકારીઓને જાહેરમાં ઊભા રાખીને ધમકાવી પણ શકે છે. નમસ્કાર, હું છું ચિંતામણી પુત્રેલ પટેલ. સ્વાગત છે આપનું અમારા કાર્યક્રમમાં. આવો જોઈએ સમગ્ર ઘટના શું થઈ. કોંગ્રેસના નેતા પહોંચ્યા, કર્મચારીઓને બોલાવ્યા, જોયા, દસ્તાવેજો તપાસ્યા અને પછી શું થયું જોઈએ આ સમગ્ર ઘટના. ट्राइबल फार्मर से लीलाबेन वसावा. सर अभी मेरा एसीएफ से बात हुआ गौरव लोधा जी से, तो उनसे जो बात हुई उससे ये निष्कर्ष मैंने निकला उसमें कि एक तो पहले इनका दावा जो अर्जी है वो पेंडिंग है. इनका कहना ये था गौरव जी का कि दावा अर्जी प्रॉपर है नहीं, इसके लिए हम उसको मानते ही नहीं है पेंडिंग. एक्चुअली दावा अर्जी पेंडिंग जब होगी जब वो ग्राम सभा में एक बार वो आपकी बात सही है सर, लेकिन अभी एक्ट में तो ऐसा प्रावधान है तो अलग बात है. एक्ट में ऐसा कोई स्पेसिफिक पंचायत का प्रावधान नहीं है, ग्राम सभा की बात अलग है. लेकिन इसमें ग्राम सभा में क्या है कि सरपंच का ये रोल रहता है उसमें, और तो बायस भी हो सकते हैं, तो कई जगह पे वो जानबूझ के भी नहीं करते, तो ये एक अलग मामला हो गया. लेकिन अभी इनका 13 दिन से बैठे हुए हैं सर. अभी 280 लोगों की पेंडिंग है यहाँ पे, इनका ये कहना है. उसमें से 14 लोगों को ऑलरेडी सनद भी मिल चुकी है, और जिसको सनद मिली हुई है उनके खेत में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है प्लांटेशन कर दिया है. दूसरा पॉइंट ये है कि जो उमरपाड़ा के जितने भी फार्मर्स हैं इनका भी स्टेटस तो यही है, उनकी भी वो भी बोल रहे हैं कि पेंडिंग है. तो वहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इनको फार्मिंग करने से रोक नहीं रहा है. तो ये दो अलग अलग मतलब त्राजवा इन लोगों के लिए क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा सर. लोकल लेवल पे मैं ये चाहता था कि अभी ये 13 दिन से इतना गंभीर मामला है सर, अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कोई आया नहीं. मैंने गौरव लोधा जी को बोला कि आप कम से कम आके इन लोगों से बात तो कीजिए. बात करके, क्योंकि आज 13 दिन से एक महिला आदिवासी है वो अनशन पे बैठी हुई है. डिपार्टमेंट इतना सेंसिटिव इशू के ऊपर भी इतना क्यों लापरवाही रख रहा है. तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भी किया है. मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रा उनको बोलो तो वो आ जाए जल्दी, तो बात करके कुछ सॉल्यूशन उसका निकल सकता है. एक्ट के तहत ही काम करना है, लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी. बिना बातचीत तो कुछ नहीं होगा. प्लीज़, तो हम वेट करें क्या आप? ठीक है, ठीक है, થેન્ક યુ. બીજો કોઈ ઇસ્યુ છે જ નહીં અત્યારે ડિસ્કસ કરવાનો, અને આમાં કોઈ વિવાદ જ નથી. અને આશા રાખીએ કે તમે પોઝિટિવ આમાં ઝડપથી ઓલરેડી તમારી સાહેબ સાથે ચર્ચા તો થઈ સાહેબ સાથે ચર્ચા થઈ છે, પણ એ તો તમારા ફીડબેકના આધારે સાહેબ નક્કી કરશે. હું અહીંયા બેઠા છું.
બીજા બધા મુદ્દા હમણાં છોડી જે અત્યારે આ ઠરાવનો મુદ્દો છે એ ઠરાવનો મુદ્દો ખેડૂતોને ખેડવા डेप्यूटी सरपंच है काफ़ी दिन आगे बालाजी ये आपको बच्चे उमरपड़ा तालुका अकरामपुरा बड़गाम ये जे आगे बना बोला है यहाँ तमाम स्वागत के तहा जे काही चर्चा आहे आपू जो धरणा कार्यक्रम में समर्थन आपा आला ते बदल एक आजी हेडलाईन एक केली सागबारा तालुका जे गाव आहे याने उमरपड़ा तालुका सात आम सहकार है ओ आपू माटे खूब मोटी गोट है तो जोरदार स्वागत के ताड़ी पाते हैं आपको हूँ सौप्रथम विनंती की हूँ कॉपी देखूँ सरपंच साहेब बोले थोड़ी चर्चा आपला वादावे आणि जे काही आपण आला पाहिजे ती आधी आपण समजावू ना बड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। कोडरामपुरा थी आपको बच्चे जो आगे बनाला है त्याला विनंती की हूँ या आपको जो धरना कार्यक्रम के समर्थन आप किया विषय ये शब्द आगे नहीं नहीं कहीं उभी नाखे नाखे हो हाँ वो लोक भी ओके जिंदाबाद जिंदाबाद। મારું નામ ચંદ્રસિંહભાઈ સૂર્યભાઈ વસાવા ગામ કોટારામપુરા હું વન અધિકાર સમિતિનો પ્રમુખ છું હવે મારે એક જ વાત અહીંયા કહેવાની છે કે ઉમરપાડા ને સાગબારા એક સમાજનો તાલુકો છે એક સમાજના વ્યક્તિ રહેતા છે બધા વસાવા કે તળવી કે વડવી એવા સમાજ બી નથી એક જ સમાજ છે વસાવા હોય એમાં વિવાદ સર્જવાનું કારણ કંઈ છે જ નથી હવે 2005માં કાયદો બન્યો છે ને એ કાયદામાં જ આપણે બધાએ દાવા અરજી કરેલી છે ને વડપાડા રેન્જમાં 1165 જેટલા દાવાઓ છે એ દાવા બધાના મંજૂર કહી દે તો વિવાદ કરવાનો કંઈ પ્રશ્ન જ નથી આવતો બસ આટલી વાત કહીને મારા આ બે શબ્દો ટૂંકાવું છું જિંદાબાદ एक ही जे आपको बच्चे બાકી તો કઈ બેન ઓળખાણ આપી દેજો ઓળખાણ આપી દેજો આપુ જાતી આખા બી ચાલે નો ચાલી ચાલી કાઈ વાંધો નહીં મારું નામ બાલાજીભાઈ રૂપાભાઈ વસાવા હાય અને રૂંદી ગામણ વન અધિકાર સમિતિ પૈકી મેમ્બર છે સભ્ય છે પ્રમુખ મંત્રી કાંઈ નથી એને જે 87 જે દાવા જે કેલે ને તેમાં પોતે જ બોલી છે આખા ગામ બોલે એટલે એ બાબતો કે સંપૂર્ણ માહિતીગાર છે અને જે 2005 પહેલાં જે આદિવાસી એકતા સંગઠનો ભેગા મળીને એ જો જમીનનું ખેડાણ કરેલો હોય ત્યાં સંગઠન હતો અને અમે જો વિરોધ કહે છે એ જે ના ખેડ્યો એના લોકો વિરોધ કરી રહ્યા અને એ जो जंगलू जमीन थी यहाँ है कि यहाँ पे भी पड़ा जाए आपू वाले हम भी पड़ा जाए कोई फर्क ना है यह विचारधारा लोग ये जो निवेदन है आपने है पहले ये कोठी मामू जो जंगलू जमीन के ताने ये पट्टा जो लोग ये कोठी समझ दो ना पो का खुपी लाली का और गाँव पाड़ी एक के ता ये मम्मने कोई जाति वांदो ना ये बस तो जाकुलो है हमें દાદા આખું નામ મારું નામ દેવદાસ આપું જતી આપુ જાતી आपको काइस केरा
काय केडा रिचुला नहा काय केडा केलो नहा आणि डिपोजिट सरपंच साहेब वडगामो पण ये तो ठीक है ता माये तैयारी चुलाइले तो हो आई केडा चुलाया ना आके माये रजीरामा थई दे तो हो तो आके आपू जंगल जमीन आपू है तिया ना है कि अकला दादा हाल तिती माये रजीरामा थई दे तो हो आणि तैयारी मा देव देव ने जे जता आदिवासी भाई है ने ओता पठा कोई गुजरात जे की माता विनती है ટેમ્પરિંગના મુદ્દા ઉપર તમે કાલે ને કાલે તો કઈ એ તારણ ઉપર ચેક કરતા કેટલી વાર લાગે? આ જ ઠરાવ તમને કાલે ટ્રાઇબલમાંથી મળશે, બીજો કોઈ ઠરાવ મળવાનો નહીં. હવે આ ઠરાવ ખરો છે ખોટો છે એ તો વરસ ચેક નીકળી કરી લે જશે. નહીં કોઈ. પણ એ વરસ નીકળી જશે ત્યાં સુધી નહીં, આપણે આ વરસ નિર્ણય નહીં. ક્યારે કરીએ એમ. એટલે તમે ખાલી સાહેબ સાથે વાત કરી અને એટલું એક્શન નહીં તો એટલી ખાતરી મળતી હોય ને તો હું પછી બેનને પણ વિનંતી કરું, આ લોકોને પણ વિનંતી કરું કે હવે આપણે ભરોસો રાખવો પડે થોડો. તમે એટલી ખાતરી તો આપો. જેન્યુઇન મીન્સ આ જે ઠરાવ છે આ જ મળશે, બીજો કોઈ ઠરાવ નથી ને? આ મળશે જ ને? ચેક કરી લે. એક से एक सामूहिक ठराव से जीते હા, એટલે આ સામૂહિક છે, એક જ ઠરાવ છે, એવો બીજો સેપરેટ ઠરાવ હશે દરેક ગામનો. જોઈ લઈને કે આ તો આપણી જોડે ઝેરોક્સ છે. દાવા અરજીની જે મૂળ ફાઇલ છે એના ઉપર ચેક કરી પણ તમે માનો કે અત્યારે આ વાત ઉપર સહમત હો કે ભાઈ ઠરાવ આ જે છે એ ઠરાવ કાલે ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ જ ઠરાવ હશે તો બીજું તો એમાં કંઈ ચેક કરવાનું નથી. અત્યારે એ તો આપણે ખાતરી કરવાની નથી કે આ ઠરાવ ખરો છે કે ખોટો. ટેમ્પરિંગનો ઇસ્યુ હોઈ શકે. ટેમ્પરિંગનો ઇસ્યુ સાહેબ કાલે ને કાલે તો તમે એ તારણ ઉપર આવવાના જ નથી. એ તો બહુ પ્રોસિજર 1-2 વર્ષ લાંબી પ્રોસિજર છે. સાથે આપણે બી રાખી પ્રતિનિધિ રાખવામાં છે એને બી રાખી દઈશું. બેન રાજેશભાઈ, આ સાહેબ ઓન કેમેરા વાત કરે છે, કોઈ પાછળથી વાત કરતા નથી. ને આપણે થોડો ભરોસો રાખો. આ ઠરાવ કાલે મળશે ત્યાં ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં તો એમને બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એ ઠરાવ ખરો છે ખોટો છે એ એમણે નક્કી કરવાનું નથી. એ તો કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટીમાં એ લોકો જે કંઈક એની પ્રોસિજર છે, પ્રોસેસ છે એ પ્રમાણે એને રદ કરવા માટેની કાર્યવાહી ગ્રામ પંચાયતે કરવી પડે. તો આ સાહેબ કહેતા હોય કે કાલે ચેક કરી લેશે તો તમારે આજનો દિવસ રાહ જોવી હોય, બેસવું હોય તો પણ વાંધો નથી. પણ હું તમને એવી વિનંતી કરું કે આ બધા ખોટા હેરાન થાય. આજે 13 દિવસ થઈ ગયા છે, તમારી પણ તબિયત બગડે છે. હું તમને એવી વિનંતી કરું કે તમે એમની ઉપર ભરોસો રાખી અને આને સમાપ્ત કરો. અહીંયાથી તમે નક્કી કરવું હોય તમે 2-5 જણા બેસીને નક્કી કરી લો. પણ આને બહુ લાંબુ આટલું જ્યારે ખાતરી આપતા હોય અને એટલી સ્પષ્ટ એમણે વાત કરી કે આટલી સરસ વાત ક્યારેય થઈ નથી તો આપણે થોડું પોઝિટિવ રહી અને આનો ઉકેલ આવી જાય. અને ફરી બેસવું હશે તો કોણ ના પાડવાનું છે? આપણને એવું લાગતું હશે હે ભલે બેસો તમે, વાંધો નથી. પણ કાલે આ ઠરાવ ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી મળશે એટલે દાવા અરજી તમારી પેન્ડિંગ છે એમાં તો તમે ના કહેતા નથી. કોઈ ના નથી કહેતું. અરે એમના કહેવાથી નહીં, આ પેપર જ છે. તમારી દાવા અરજી ભલે ને આપણે કોર્ટમાં જઈશું તો પણ કોઈ ના નથી પાડી શકવાનું. તમારી દાવા અરજી પેન્ડિંગ જ છે. જ્યારે દાવા અરજી પેન્ડિંગ હોય ત્યારે તમને ખેડતા કોઈ નહીં રોકી શકે. હું તો તમને એમ કહું છું કે તમે આજે પણ ખેડવા જાઓ. હમણાં આ સાહેબ અહીંયા ઊભા છે, ભલે એ ના પાડે તો પણ કાયદાકીય રીતે હું તમને કહું છું કે આ ઠરાવ વેલિડ છે, તમારા દાવાઓ પેન્ડિંગ છે, ત્યાં સુધી સાહેબ પણ કાયદેસર રીતે રોકી નથી શકતા. તો તમે તમારા સંતોષ માટે એમ કહો છો કે એ લોકો કહે તો પછી અમે જઈએ. ખરેખર તો દાવા પેન્ડિંગ છે અને પૂછવાની કાયદાએ જ તમને છૂટ આપેલી છે, અધિકાર આપેલો છે. એટલે તમે મારી વાત માની અને આને ખેંચવા જેવું મને લાગતું નથી. પછી નિર્ણય તમારો છે, તમારે જે નિર્ણય કરવો એ કરો, મને કંઈ વાંધો નથી. બોલો, એમણે સામેથી આટલી સરસ વાત કરી કે આટલા સરસ વાતાવરણમાં વાત થઈ, આવું ક્યારેય 13 દિવસમાં થયું નથી. હવે બીજી શું અપેક્ષા તમે એમની પાસે રાખો? આટલી હિંમત કરીને એમણે આટલી વાત કરી, હવે બીજી કઈ અપેક્ષા રાખો? શું બોલાવવું છે તમારે એમની પાસે?
નહીં બોલાવો હોય તો કોને વાત કરો, હું બોલાવું છે કે મોડાથી કહી દે કે આવતીકાલથી એ લોકો કહેશે તો અમને કંઈ વાંધો નહીં. એક મિનિટની અંદર એક કાગળ લખીને અમને આપી દેશે કે તમારા દાવા અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી છે. એક પણ ડોક્યુમેન્ટ એવું અત્યાર સુધીમાં ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે કે ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટે આપ્યું નથી. કયા આધારે દાવા નામંજૂર અથવા તો પેન્ડિંગ નથી એવું આપણે કહી શકીએ? દાવા અરજીઓ છે, દાવા નામંજૂર કર્યા એનો પણ કોઈ પુરાવો નથી. આ બધું એટલા માટે કે ડિસ્કસમાં જેટલા ડીપમાં જઈશું એટલા ઇસ્યુ વધારે ઊભા થશે. એના કરતાં સ્પષ્ટ તમને પણ મારી વિનંતી છે ને આપને પણ વિનંતી છે કે આટલી સરસ વાત થઈ છે તો આને પૂરું કરી દો અને કાલે તમે આ ઠરાવ જોઈ લેજો અને તમે ખેડવા માંડો. તમને કોઈ રોકશે ને ગુનો દાખલ થશે તો મારી ઉપર થશે. હું આ ઓન કેમેરા કહું છું. તમારા દાવા પેન્ડિંગ છે, તમને કાયદો પરમિટ કરે છે, કોઈ રોકી શકતું નથી. હવે તમને શોખ હોય બેસવાનો તો બેસો, મને વાંધો નથી, પણ અનનેસેસરી શક્તિ નહીં બગાડો. ચડવાનું જ છે કાલથી જ શરૂ કરી. હવે અહીં બેસવાનો કોઈ અર્થ નથી. બરાબર, કેમેરા ચાલુ છે. હું તમને એમ કહું છું કે આજની તારીખે આપણા દાવા પેન્ડિંગ. તમે કાલથી જગ્યા ખેડો, જે અધિકારી રોકશે તો એ કાયદાને ગુનેગાર બનશે. અને હું કહું છું ઓન કેમેરા તમને કે આ બધું ચકાસતા દાવાઓ પેન્ડિંગ છે. કાલે સાહેબ એટલું જ જોવાના છે કે ભાઈ આ ઠરાવ છે, ઠરાવ ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ ઠરાવ છે કે નહીં, સાચો છે કે ખોટો છે, એ કાલે નક્કી થવાનું નથી. સાહેબ બરાબર છે કે નહીં? જાદવ સાહેબ, સાચો છે કે ખોટો છે કે કાલે નક્કી થઈ જવાનું નથી. ખાલી છે કે નહીં એટલું જ એમને જોવાનું. તમને એક ડોક્યુમેન્ટ બતાવ્યો, એમાં એક જે ટેમ્પરિંગ થયેલું છે, પણ જે ડોક્યુમેન્ટમાં એવું લાગે તેને તમે સાહેબ સુનાવણી કરી અને એની પાસે ડોક્યુમેન્ટ મંગાવો, એનો જવાબ લો, એની પ્રોસિજર કરો ને. કોઈ ના નથી પાડતું. પ્રોસિજરમાં માની લો કે હું ખોટા સર્ટિફિકેટની નોકરી પર લાગી ગયો, બરાબર, તો એનો મતલબ તો એવો નથી ખોટા સર્ટિફિકેટથી તમે નોકરીએ લાગી ગયા અને જેને નોકરીએ લીધા એને એમ ખબર પડી કે આ ખોટું સર્ટિફિકેટ છે એવું હું થર્ડ પાર્ટી આવીને કહી જાઉં તો એ માનશે? એના માટે ખોટું સર્ટિફિકેટ છે સાબિત તો કરવું પડશે. તો ખબર પડી જાય, સાબિત તો કરવું પડશે. એની નોકરી ખોટી એટલે આજની તારીખે તો આ દાવાઓ પેન્ડિંગ છે, 30 સનદો મળી ગઈ છે. આપણે એ જ મુદ્દા ઉપર, એટલે બેઝિક મુદ્દો જ આ છે. નહીં, બેઝિક મુદ્દો જ એ છે કે દાવાઓ પેન્ડિંગ છે. મૂળ વાત કહેવાની આટલી જ છે. મારા ઠરાવની ઝેરોસ કરી લે, એની હવે ઝેરોસ કરી દે છે, વાઇટનર મારે છે, એનું નામ લખી નાખે, પછી એટેચ કરી દે છે અને દાવારજી પણ પેન્ડિંગ સાહેબ માનો, ચાલો માની લીધી તમારી વાત સાચી સબ્જેક્ટ ટુ છે. વેરિફિકેશન. એક મિનિટ માટે મને સાંભળી દો કે તમે અત્યારે એમ માની લીધું કે આ બધું ખોટું છે. નહીં નહીં નહીં, માની લીધું, ચાલો ને. અમને બી સારું લાગ્યું આજે સાંભળવા જ બધા જ સાંભળે જ છે તમને, બધા જ આમાં કોઈ તમારી બધા રિસ્પેક્ટ કરે છે. ચર્ચા થઈ. કોઈ પ્રશ્ન છે ને ભૂતકાળમાં માનો કે કોઈ ઘટના બની ગઈ હોય, હવે આવેશમાં આવીને, કેમ કે હવે અભણ માણસ પાસે તમે કાગળોની અપેક્ષા રાખો, એ બિચારાનું મગજ ફટકી જાય કે આ કાગળો કઈથી લાવવાના, પારો ગુમાવી જાય. પણ હવે આમાં એવું છે કે તમે આટલું સમજ્યા છો, તમને આટલો ખ્યાલ આવી ગયો છે, તો હવે થોડું સાહેબ સાથે વાત કરીને ખાતરી પણ મળી જાય ને તો કંઈક રસ્તો. હું પણ અહીંથી નીકળી જઈશ તો પાછા બેસી જ રહેવાનું. મારે પણ 200 કિલોમીટર દૂરથી પાછું આવવાનું એ શક્ય થવાનું છે પાછું કાલે. આ આવ્યા છો તમે, આટલી સારા વાતાવરણમાં વાત થઈ છે તો આનો ઉકેલ આવી જાય. પણ આ રીતે ચર્ચા થઈ જાય, ચર્ચા કરીએ તો એકવાર ચેક કરી લઈએ આપણે, બરાબર, એમાં ટાઈમ નહીં લાગે. પણ માનો કે તમે એટલે ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર આ ઠરાવ છે કે નહીં એટલું જ ચેક કરવાનું છે. એનો ક્યાં વાંધો છે? એમાં કંઈ વાંધો નથી. એ ઠરાવ તો આ જ હોવાનો એમાં ચેક કરી લઈએ. હોય જ ને ભાઈ. નહીં હોય તો એ તો મંગાવશે, નહીં હોય તો જે પેપર ખૂટતા હોય એ મંગાવે તો આપણે પ્રોવાઈડ કરવાનું, તો આપવા જ પડે ને.
પણ મારી એવી આપને વિનંતી છે સાહેબ સાથે વાત કરીને, અને કોઈક એવું તારણ ઉપર આવીને ખાતરી મળી જાય કે ભાઈ આ ઠરાવ જે છે એ ટ્રાઇબલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મળે તો અમને કોઈ વાંધો નથી. આટલું તમે ઓન ઓફિશિયલ વાત કરી દો એટલે હું અમને પણ બેનને પણ વિનંતી કરું પછી કે બેન તમે હવે અમારી બી ઈચ્છા એવી ના હોય કે આ લોકો ધરણા પર બેસે, બરાબર, તો કે એમનો રાઈટ છે અને અમે બી કોઈ એમના દુશ્મન નથી. ના. જે છે એ આપણો અધિકારી આવે બેન જે જરૂરી છે એમાં કામ તમારે તો અત્યારે એવું છે કે આ લોકોની હાથે જ કામ કરવાનું. તમે એકબીજા હાથે પ્રેસભાવ રાખીને તો અહીંયા ભવિષ્યમાં કંઈક તમારે પણ વિભાગને કે સરકારને એટલે વન વિભાગને અહીંયા આ જ વિસ્તારમાં આ પણ રહેવાના છે, અહીંથી છોડીને તો જવાના નથી. આમ તો ઓપી ગામે છેલ્લા 13 દિવસથી અનશન ઉપર જંગલની જમીનના પ્રશ્ન માટે અહીંયાના 12 ગામના ખેડૂતો લીલાબેન વસાવાની આગેવાનીમાં બેઠા છે. 13 દિવસ થવા આવ્યા છતાં એમની તબિયત પણ અત્યારે લથડી ગયેલી છે અને અશક્તિ એમને શરીરમાં પણ જોવા મળે છે, ચાલી પણ શકતા નથી. એમ છતાં તંત્ર, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અને સરકારમાંથી કોઈ પણ અધિકારી 13 દિવસ પછી પણ આજે કોઈ એમની ખબર અંતર પૂછવા માટે કે શું મુશ્કેલી છે કે વાટાઘાટો કરવા માટે પણ આવ્યું નથી. અહીંયા જે ગામના સૌ આગેવાનો છે, ખેડૂતો છે, એમની સાથે ચર્ચા કરી અને 608 દાવાઓ જે છે એ આજની તારીખે પણ પેન્ડિંગ છે. 608 દાવાઓ પૈકી માત્ર 15 ઉમરપાડા તાલુકાના અને 15 સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતોને સનદ મળેલી છે. એ જે ખેડૂતોને સનદ મળી છે એને પણ જંગલ ખાતા તરફથી ખેડવા દેવામાં આવતા નથી. અહીંયાથી પ્રશ્ન સાંભળીને મેં PCCF ગાંધીનગર વાત કરી અને તેઓએ મને એમ કીધું કે જે દાવાઓ છે એ દાવાઓની અંદર ગ્રામસભાનો ઠરાવ નથી, પરંતુ ગ્રામસભાનો ઠરાવ પણ અહીંયા હાજર છે. એ ગ્રામસભાનો ઠરાવ પણ મેં જોયો અને 608 દાવાઓ છે એ દાવાઓ પેન્ડિંગ છે એ બાબતના ડોક્યુમેન્ટ પણ મેં અહીંયા જોયા છે. 2006ના જે ફોરેસ્ટ એક્ટ છે એ એક્ટ મુજબ જ્યારે દાવાઓ પેન્ડિંગ હોય ત્યારે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એ ખેડૂતોને આખરી નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી જમીન ખેડવાથી રોકી શકતું નથી, અને એ રોકે તો એ ગેરકાયદેસર છે. એ અધિકારીઓની સામે પગલાં ભરવા જોઈએ. પરંતુ આ સરકારની અંદર જે પ્રમાણે જંગલની જમીન આપવાનો ઈરાદો જંગલ ખાતાનો નથી અને સરકારનો પણ નથી એવું આ વલણ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. અત્યારે ફોરેસ્ટના અધિકારીઓને ફોન કરી અને અહીંયા આવવા માટે વાતચીત કરવા માટે તેઓએ બાહેધરી આપી છે અને 1 કલાકની અંદર તેઓ અહીંયા પહોંચશે એવી અમને ખાતરી આપી છે. ત્યારે આગળની વાટાઘાતો એમની સાથે ચર્ચા પછી નક્કી થશે અને આગામી દિવસોની અંદર જો આ આદિવાસી ખેડૂતોને ન્યાય ન મળે તો આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવા માટે અમે આ ખેડૂતોની સાથે છીએ. આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસની પ્રદેશની લીડરશિપ અને રાહુલ ગાંધીજી પણ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોની સાથે વાતચીત કરશે અને એમની વારે આવતા પણ અચકાય નહીં એ અમે આ સરકારને પણ ચેતવવા માગીએ છીએ, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ ચેતવવા માગીએ છીએ. જો આ બાબતે તમે ખેડૂતોના હિતમાં કાયદાકીય રીતે જે કંઈક પ્રેક્ટિકલ નિર્ણયો લેવાના હોય એ લેવા જોઈએ. માત્ર ઉમરપાડા અને સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતોનો વિવાદ છે આમ કહીને સરકાર અને જંગલ ખાતું પોતે હાથ ખંખેરી અને આ આદિવાસી સમાજને જે લડાવવાનું એક કાવતરું ષડયંત્ર ઘડી રહેલું છે એ પણ ખુલ્લું પડી ગયેલું છે. એ ચાલવાનું પણ નથી અને આ લોકો જે બેઠા છે એ લોકો સારી રીતે એ વાતથી પણ વાકેફ છે, સમજે છે. ત્યારે માત્ર સહાનુભૂતિપૂર્વક આ ખેડૂતોને તાત્કાલિક જંગલની જમીન જે છે, જે સનદો આપી છે એમને પણ ખેડવા દે, જેના દાવાઓ પેન્ડિંગ છે એમને પણ ખેડવા દે એવી વિનંતી કરીએ છીએ.
જે રીતે આ સમગ્ર ઘટના છે તેનાથી અવશ્યપણે લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓનું કંઈ ઉપસતું નથી. ત્યારે અંગે આપ શું વિચારો છો જરૂરથી અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. એ સિવાય અમારા યુટ્યુબ ચેનલ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો. સાથે અમારા નવા ઇન્સ્ટા પેજ અને ફેસબુક પેજને પણ તમે લાઈક કરો, શેર કરો અને ફોલો કરો. અત્યાર માટે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.